वसीकरण, अवेयरनेस कैंपेन्स और पूरी रणनीति के साथ में हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि स्कूलों को वापस खोला जाए। परंतु उसके साथ साथ जो खतरा है तीसरी वेव का, वो अभी पूरी तरह से गया नहीं है। तो हमें क्या सावधानी रखनी है, क्या स्कूल लेवल पर, शिक्षक के लेवल पर, मुख्य शिक्षक के लेवल पर और बच्चों के स्तर पर और एसएमसी और परिवार के स्तर पर, ये सब मुद्दों को आपके साथ ब्रीफ में आज बात करने का अवसर मिला है। तो इसके लिए मैं जीसीईआरटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ। मे बी वी कैन स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ये एक आंकड़ा है जो कि हम लोग सभी लगभग वाकिफ हैं कि पूरी दुनिया जो है इसके अंदर ग्रसित हुई है। 2 करोड़ 18 लाख से ऊपर जो है केसेस हुए और रिकवर हुए, और अभी जो है करीब डेथ भी करीब 45 लाख से ऊपर डेथ हुई है। इंडिया में भी हमारा जो आंकड़ा है और फिर गुजरात का भी हमारे पास में डेटा है, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु इस दौर में पूरी दुनिया गुजरी है। हमें स्कूल को अब रीओपन क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर जो है हम अगर देखें तो ये बच्चों के लर्निंग के अंदर जो डिसरप्शन आया, जो व्यवधान आया पूरे कोविड की वजह से, उसको क्लासरूम के साथ में एंगेज करके हमको उस पुनः नॉर्मलाइज करना है। जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं परंतु जिनके पास में कनेक्टिविटी नहीं है, वो इस तरह की शिक्षा से वंचित थे, उन लोगों को अगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं, ये एक खतरा है। तीसरा जो हमें देखना है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आ रहे हैं, उनके साथ में कहीं कोई एब्यूज़ तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है। वो खतरा अगर कहीं है तो उसको भी जो है ये एड्रेस करने का तरीका है कि बच्चे समय पे स्कूल जाएं और अपने एजुकेशन लर्निंग को शुरू करें। दूसरा, काफ़ी लंबे समय तक अगर स्कूल अगर बंद रही हैं और अगर रहती है तो जो स्कूल का जो एक एनवायरनमेंट होता है बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, हाइजीन, सैनिटेशन, सेफ वाटर सप्लाई, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उससे भी वो वंचित होते हैं। तो ये पुनः जुड़ने का एक मौका है ताकि हम लर्निंग को ठीक से शुरू कर सकें। और इसके अलावा जो बच्चों के एक दूसरे से सीखते हैं, जो पीयर लर्निंग होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो मिस होता है, जो कि हमें स्कूल खोलने से वापस बच्चों को एक दूसरे से सीखने का और एक कंपटीशन मोड के अंदर मोटिवेशन मिलेगा। और फाइनली हमको लगता है कि जो स्कूल खोलने के पहले जो भी हमें ज़रूरी जानकारी सभी लोगों को जो देनी है, टीचर, स्टूडेंट्स और फैमिलीज़, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, वो स्कूल में एक सिस्टमेटिक रूप से खुलने पर उनको मिल पाएगी। जो सेफ स्कूल यानी हमारा सुरक्षित विद्यालय कैसे हो, उसका वातावरण सुरक्षित कैसे हो, उसके अंदर मुख्य बात है कि हैंड हाइजीन यानी हाथ की धुलाई वो साबुन से या सैनिटाइजर से बिल्कुल तरीके से की जाए। और दूसरा, मास्क का उपयोग जो है, रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, तो उसके कीटाणु को रोकने के लिए हमको हाथ धोना और मास्क को लगाना ये बहुत ज़रूरी है, तभी इन्फेक्शन रुकेगा। और इसके अलावा जो स्कूल के अंदर वापस आने के बाद हमको ये देखना है कि पूरा जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का, वो एनवायरनमेंट के अंदर स्कूल में प्रॉपर डिसइंफेक्शन और ये दोनों ही प्रोसेस है, सभी लोगों का सेफ डिस्टेंसिंग और इंक्लूजन भी एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट, इसमें जो हमारे जो मुख्य जिनका दायित्व है उसके अंदर स्कूल के जो हमारे मुख्य शिक्षक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारीगण हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, साथ साथ पेरेंट और टीचर उनका भी और कम्युनिटी का भी रोल है, क्योंकि ये
जितना ग्रुप में ज़्यादा बच्चों का एक्सपोजर अगर चाहे परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे स्कूल में हो, इन सब की जानकारी और सबको बचाव करना ज़रूरी है। और साथ साथ विद इन स्कूल बच्चों और चिल्ड्रन के अंदर भी आपस में इस चीज़ का अवेयरनेस और प्रैक्टिसिंग होना चाहिए कि बराबर वो हाथ भी धोएं, बराबर मास्क भी पहने और थोड़ा डिस्टेंस भी बनाए रखें। नेक्स्ट, ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं कुल मिला के 4-5 जो आप सब वाकिफ़ होंगे, परंतु मैं क्विकली बताना चाहूँगा कि ये हवा से फैलने वाली कोविड की बीमारी है, जो वायरस है, इसीलिए हमको जो है प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 2 चीज़ उस चीज़ से हमें बचाव करेगी। दूसरा है हैंड हाइजीन, जो हमने आपको बताया कि साबुन और या जो है लिक्विड सोप से बराबर हाथ धोएं जब भी कहीं पर आप कुछ किसी चीज़ को टच करते हैं। तीसरा जो है इसके ऊपर जो होने वाले प्रभाव हैं, जो लोग कोविड से अफेक्ट हुए हैं या इसका पड़ोस में हुआ है, उस पूरे ट्रॉमा को देखा है, तो उनके ऊपर मेंटल और फिज़िकल एक स्ट्रेस होता है, एक हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उसको हमें एड्रेस करना चाहिए ताकि हम वापस नॉर्मलाइज होकर अपना जीवन शुरू कर सकें और पढ़ना लिखने का भी हमारा रूटीन वापस बन सके। और इसके अलावा जो एजुकेशन की कंटिन्यूटी है, ऑनलाइन में जो एक लिमिटेशन है, वो आपको पूरा कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन का एक अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगा। नेक्स्ट, हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, परंतु सबसे कम खर्च इसमें जो है लो कॉस्ट है ये, और हाई इम्पैक्ट होता है इसका प्रभाव और हेल्थ के ऊपर अच्छा होता है। इसीलिए हम सबको ये देखना है कि पूरा स्कूल के अंदर बिल्डिंग में, क्लासरूम में और जहाँ पर मिड डे मील किचन होता है, पूरा फैसिलिटी को ठीक से डिसइंफेक्शन करना है जब स्कूल हमारा खुले। और उसके साथ साथ जो बच्चों के क्लासरूम में अगर टेबल या कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं जिनके साथ बच्चे खेलना चाहेंगे, तो उन सब चीज़ों को भी हमें पूरा डिसइंफेक्शन करना है। और उसका मतलब ये कीटाणु रहित करना है, उसको प्रॉपर क्लीन करना है। उसके लिए केमिकल्स और जो सॉल्यूशंस हैं आपको उसमें भी जानकारी दी जाएगी और आपको लिटरेचर में भी दिया जा रहा है ताकि आप इसको ठीक से यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो किचन में सेफ़ फूड प्रिपरेशन का एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इसके जो वेस्ट हैं, जहाँ पर हाई स्कूल और उसमें जहाँ बच्चियों के साथ में ये एक आवश्यकता है, उसको ठीक से एड्रेस किया जाए। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, चूँकि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए, खिड़कियाँ सब खुली हों और क्रॉस एयर हों। नेक्स्ट, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, तो उसके अंदर जहाँ पर बच्चे एक साथ बस में अगर आते हैं तो उसके अंदर सीटिंग का अरेंजमेंट पे ध्यान रखा जाए। जो टाइम पर जो स्कूलों की प्रेयर्स और अदर हैं, तो उसके अंदर भी हमें टाइमिंग को अगर बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा शेड्यूल को, और ओवर क्राउडिंग को बचाना है। मुख्य बात वो है, चाहे वो खेलते समय हो, चाहे वो मध्याह्न भोजन के समय हो। और इसको जो है करीब 1 मीटर या 3 फीट की दूरी ज़रूर रखें, जो कहा गया है डेस्क के बीच में, ताकि वो सिटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकें। नेक्स्ट, जो इसमें जो मुख्य बातें हैं, ये तीनों मैसेज बार बार हमको रीइंफोर्स करने हैं सभी के साथ में। और उसमें अगर कोई बच्चा, किसी को अगर बुखार है, तो उनको स्कूल न आने के लिए और PHC या हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाने के लिए गाइड करें। और स्कूल के अंदर पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि बच्चे आते ही पहले हाथ धोएं और मध्याह्न भोजन के समय भी धोएं। और अगर नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो उसको तुरंत हमें इक्विप करके उसको रेडी करना होगा। और बच्चों के अंदर जो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस इस पूरे प्रोसेस में जो इनकलकेट हुई हैं, उसको हमें दोबारा और रीइंफोर्स करना है ताकि वो बराबर मास्क भी पहने हर समय। नेक्स्ट, जो पूरा हैंड वॉशिंग विद सोप का जो एक मुद्दा है, उसमें आप ये देखिए कि 80% जो जर्म्स हैं
जो कि हमारे हाथों से एक दूसरे को जाते हैं, अगर हम हाथ मिलाते हैं या हाथ टच करते हैं, वो सारे इस पूरे हाइजीन और हैबिट से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। और जो बाकी तीनों प्रैक्टिस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और वियर मास्क वेयरिंग, परंतु हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट। मैं आपको सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारा विद्यालय रीओपन हो रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे और हमारा शिक्षण शुरू हो सकेगा। धन्यवाद। આભાર દવે સાહેબ, આપણે કોવિડ પ્રોટોકોલની કેટલીક વાતો કરી, પરંતુ આપણો જે ઠરાવ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે 27/8/2021નો, એમાં શાળાની અંદર પ્રાર્થના, રમતગમત અને સામૂહિક સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ પર જ્યાં સુધી બીજી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી આપણે શરૂ કરતા નથી, એની આપણે કાળજી રાખશું. વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ આવવાનું સ્વૈચ્છિક છે, વાલીની સંમતિ મેળવ્યા પછી જ કરવાનું છે. 50%ની ક્ષમતાને મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને જ આપણે વિદ્યાર્થીઓને બોલાવીશું. આગળની કેટલીક વિગતો રજૂ કરવા માટે શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ જાનીને હું વિનંતી કરું છું. નમસ્તે સારસ્વત મિત્રો. આજનું આ જે સ્કૂલ રીઓપનિંગનું જે સેશન છે એમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને મારી વાત આપની સમક્ષ મૂકી રહ્યો છું. સ્લાઇડ આપશો. શાળા પુનઃ શરૂ કરવાની કોવિડ-19ની SOPની તાલીમ છે આજે, અને એના માટે ગવર્મેન્ટનો એક ઠરાવ પણ છે આપણી પાસે અને કેટલીક ગાઈડલાઇન પણ આપણે તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. એ સંદર્ભમાં આજે વાત કરવાની છે. તો વર્તમાનમાં વ્યાપ્ત COVID-19 મહામારીના સંદર્ભમાં બાળકોના શિક્ષણ, રક્ષણ અને સુરક્ષાને લઈને અભૂતપૂર્વ જોખમ ઊભું થયું છે. ભારતમાં શાળાઓ બંધ હોવાને કારણે પૂર્વ પ્રાથમિકથી માધ્યમિક સુધીના 286 મિલિયન બાળકો પર શાળાઓ બંધ થવાની અસર પડી છે. આમાં COVID-19ની મહામારી પૂર્વે 6 મિલિયન કુમાર અને કન્યાઓ જે શાળાની બહાર હતા તેમનો પણ સમાવેશ થાય છે. શાળાઓ બંધ હોવાના સમયગાળા દરમિયાન શિક્ષણ મંત્રાલય, NCERT અને રાજ્ય સરકારોએ દૂરવર્તી શિક્ષણ માટે વિવિધ મંચ પ્રસ્થાપિત કરવા સક્રિય પગલાં લીધા છે. એ સંદર્ભમાં GCERT ઘણા બધા દીક્ષા પોર્ટલ પર કોર્સ મૂક્યા, પરિવારનો માળોને સલામત અને હૂંફાળોથી સાયકોસોશિયલ સપોર્ટ પૂરી પાડવાની કોશિશ કરી. COVID-19ના સમયમાં શાળાઓ બંધ હોવાને પરિણામે બાળકોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિને સલામત રાખવા શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને મધ્યાહન ભોજનની નિરંતર જોગવાઈ અથવા ખાદ્ય સુરક્ષા ભથ્થું આપવામાં આવ્યું છે. આપણે એમને કુકિંગ કોસ્ટ પણ આપી હતી એમના ખાતામાં અને રાશન પણ આપ્યું હતું. શાળા સાથે સંકળાયેલ નીચે મુજબના હિતધારકોને વિશેષ માર્ગદર્શનની આવશ્યકતા છે, જેમાં અધિકારી, જિલ્લા કે તાલુકા લેવલના, કેળવણી નિરીક્ષક, શાળા નિરીક્ષક, BRC, CRC કોર્ડિનેટર્સ, મુખ્ય શિક્ષક અને શિક્ષકગણ, શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ, માતા પિતા અને વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફ, મુલાકાતીઓ અને વાહન ચાલકો, એમની ભૂમિકા વિશે વાત કરીશ. તો સૌથી પહેલાં મુખ્ય શિક્ષક અને શિક્ષક માટે ખાસ સૂચનો છે. શાળાની અંદર અને તેની આસપાસમાં સ્વચ્છતા અને આરોગ્યપ્રદ સ્થિતિઓની સતત જાળવણી અને દેખરેખની ખાતરી રાખવી. અત્યારે ચોમાસાની સિઝન છે, એના કારણે પણ બની શકે વિશેષ તકેદારીની જરૂરિયાત છે. સામાન્ય રીતે સ્પર્શ કરેલી સપાટીઓ જેવી કે દરવાજાના હેન્ડલ, રેલિંગ્સ, સ્વિચબોર્ડ, કોમ્પ્યુટર, સાધનો અને શૈક્ષણિક સામગ્રીની દિવસમાં ઓછામાં ઓછા 3 વખત સાફ અને સેનિટાઇઝિંગ કરવામાં આવે તેની ખાતરી રાખવી. તમામ હાથ સફાઈની માટે સાબુ અને શુદ્ધ પાણીની ઉપલબ્ધતા નિયુક્ત સ્ટાફ વિદ્યાર્થીઓ કરાવવામાં આવે છે તેનું ખાસ નિરીક્ષણ કરવું. COVID-19 રોગચાળા સામે સલામતી માટે મિડ ડે મીલની જગ્યા, હાથ સફાઈની જગ્યા અને વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવી. હાલ મિડ ડે મીલ શરૂ નથી થવાનું, પરંતુ બાળકો ઘરેથી જે નાસ્તો લાવે અને એમને બેસવાની જે જગ્યા નક્કી કરવામાં આવે તેની સફાઈની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવી પડશે. હાજરી, વર્ગખંડમાં સામેલગીરી, મૂલ્યાંકન અને શિક્ષણ પ્રક્રિયા, એ તમામ પ્રક્રિયાઓ શારીરિક સંપર્ક વગર થઈ શકે તે માટે વિશેષ ધ્યાન રાખવાનું. બહારનો કોઈ પણ વિક્રેતા ખાદ્ય પદાર્થ શાળાના પરિસર, પ્રવેશદ્વાર કે શાળાની આસપાસના વિસ્તારમાં વેચી શકે નહીં તેની વિશેષ તકેદારી રાખવી. માતા પિતાને વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા, સ્વાસ્થ્ય માટે પેમ્પલેટ, પોસ્ટરો, સોશિયલ મીડિયા
અને પત્રો દ્વારા માહિતી આપવી. વોશરૂમ, લોબી અને સીડીમાં લોકોની સંખ્યા અગાઉથી નક્કી કરવી, જેના કારણે શાળા પરિસરમાં અનાવશ્યક ભીડ ન થાય. શાળામાં આરોગ્ય ચકાસણી, તબીબી વ્યવસ્થાની ઉપલબ્ધતા કરાવી અને ઘણા એવા બાળકો હશે જે લોકોને હજુ પણ સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ માટે કાઉન્સેલિંગની જરૂરત હશે, તો યથાસંભવ કાઉન્સેલિંગની વ્યવસ્થા કરવી. થૂંકવા ઉપર પ્રતિબંધ, વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા, હાથ ધોવા, માસ્ક પહેરવું, શારીરિક અંતર જાળવવા વિશે સમયાંતરે જાગૃતિ માટે શાળામાં યોગ્ય સ્થળોએ પોસ્ટર્સ, સ્ટીકર્સ, સંદેશા કે સંકેતો મૂકવા અને શારીરિક અંતર માટે જમીન પર વર્તુળો દોરવા. સમગ્ર શિક્ષા સાથે મળીને યુનિસેફે આના માટે એક લિટરેચર તૈયાર કર્યું છે, જે આપ સુધી પહોંચશે, તો આપ એના પેમ્પલેટ યા સ્ટીકર્સ બનાવીને પણ સ્કૂલમાં લગાવી શકશો, ગામના જાહેર સ્થળોએ પણ લગાવી શકશો. શાળા સંકુલની અંદર અને બહાર દરેક શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ, અન્ય કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ અને વાલીઓ, મુલાકાતીઓ, એસએમસીના સભ્યો અને વાહન ચાલકો, તમામ વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય રીતે માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત છે. કોવિડ-19ના સંદર્ભે યોગ્ય વર્તણૂકનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને માસ્ક કેવી રીતે અને કેમ પહેરવું તેની સમજણ આપવી પડશે. કુલ નોંધાયેલી સંખ્યાના એટલે રજિસ્ટર્ડ સંખ્યા જે છે એના 50% બાળકોને શાળામાં એકી અને બેકી ઓડ ઇવન પદ્ધતિથી બોલાવવાના રહેશે. બની શકે કે અત્યારે 6 થી 8ના જ વર્ગો બોલાવવાના છે અને 1 થી 5ના બાળકો નથી આવવાના, તો આપણી પાસે વર્ગખંડો એટલા ખાડી મળશે. તો માની લો કે 80 વિદ્યાર્થીઓ છે અને 50%ના હિસાબે 40 બોલાવીએ છીએ, તો એ 40 વિદ્યાર્થીઓને પણ 2 વર્ગખંડમાં આપણે વિભાજિત કરી અને એક સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી શકીએ. એ આપણા શિક્ષકના અનુપાતમાં આપણે કરીશું. પ્રત્યક્ષ રીતે શૈક્ષણિક કાર્યમાં હાજરી આપવી વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્વૈચ્છિક રહેશે. તે માટે નિયત નમૂના અસરનાર વિદ્યાર્થીના વાલી પાસેથી સંમતિપત્રક મેળવી લેવાનું રહેશે, જે નમૂનો આપને મળી ગયો હશે. ભૌતિક હાજરીથી પ્રત્યક્ષ રીતે જોડાઈ ન શકે તે વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળાઓ દ્વારા ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય સહિત હોમ લર્નિંગની હયાત પદ્ધતિ ચાલુ રાખવાની રહેશે, જેના કારણે જે બાળકો શાળામાં ન આવે એનો લાભ લઈ શકે. શાળા માટે એક ચેકલિસ્ટ છે, આટલું અવશ્ય એક શિક્ષક, મુખ્ય શિક્ષક તરીકે યા શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિના સભ્ય તરીકે ચોકસાઈ રાખવી. હાથ ધોવાના સ્થળો પર સાબુ અને પાણીની ઉપલબ્ધતા હોય. સભાખંડ, વર્ગખંડ, ઓફિસ અને શૌચાલયોની બહાર દરવાજા પર હેન્ડ સેનિટાઈઝરની વ્યવસ્થા હોય તથા કચરાપેટીની નિયમિત સફાઈ અને કચરાનો સલામત નિકાલ થાય. કુમાર અને કન્યા માટે અલગ અને સ્વચ્છ શૌચાલયોની ખાતરી કરવી. શાળા ભવનને દિવસમાં નિયમિત સેનિટાઈઝ કરવાની વ્યવસ્થા કરવી. તાપમાન માપવા માટે થર્મલ ગનની વ્યવસ્થા અને થર્મોમીટર્સની ઉપલબ્ધતા પણ સુનિશ્ચિત કરવી. આ વાતનો વિશેષ આગ્રહ રાખવો કે માસ્ક વગર પ્રવેશ નિષેધ, એ ચાહે મુલાકાતી હોય, વાલી હોય, બાળક હોય કે શિક્ષક હોય. કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી આવેલ વ્યક્તિઓ માટે પ્રવેશ નિષેધ. જે લોકો તાવ, શરદી, ઉધરસ, ફ્લૂ જેવા લક્ષણો ધરાવતા હોય તેમના માટે પણ પ્રવેશ નિષેધ રાખવો. હાથ સેનિટાઈઝ કરીને જ પ્રવેશ આપવો, એટલે મુખ્ય ગેટ હોય શાળાનો ત્યાં પણ આવું એક સ્ટેન્ડ રાખવું આવશ્યક છે. માસ્ક સાચી રીતે પહેરવું, બિલકુલ નાક અને મોં ઢંકાઈ જાય એ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે પહેરે એનું ધ્યાન આપવું. સાબુ અને પાણી વડે હાથ ધોયા બાદ માસ્ક પહેરવું. સાફ સફાઈનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. જેટલી વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા વધુ હશે એટલું કોવિડથી આપણે બચી શકીશું. જમતા પહેલાં હાથ સાબુ અને પાણીથી ધોવા. હાથ ધોવા માટે પણ સામાજિક અંતર જાળવવું, કારણ કે ઘણી જગ્યાએ બાળકો વધારે હશે અને નળ ઓછા હશે તો ત્યાં ભીડ હોય એવું બની શકે છે, તો વારાફરતી બાળકોને મોકલીએ. હવાની અવરજવર રહે તે માટે વેન્ટિલેશન્સની વ્યવસ્થા કરવી. કચરાપેટીની પૂરતા પ્રમાણમાં અને નિયમિત સફાઈ થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. શાળામાં શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ લોક સહયોગ અને કન્ટીજન્સીમાંથી શક્ય હોય તો વધારાના માસ્કની વ્યવસ્થા કરવી, કારણ કે બની શકે કે કોઈ બાળક માસ્ક લાવવાનું ભૂલી ગયું હોય યા એનું માસ્ક ખરાબ થઈ ગયું હોય, તેવે સમયે આપણે એને શાળામાંથી વધારાનું માસ્ક ઉપલબ્ધ કરાવી શકીએ. શાળામાં શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ વધારાના માસ્કની વ્યવસ્થા કરશે. શાળાના મુખ્ય દ્વાર પર બાળકોનું તાપમાન માપવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી. વિશેષ ધ્યાન રાખવાનું કે શરીરનું તાપમાન 97.7 ફેરનહીટથી 99.5 ફેરનહીટની વચ્ચે હોવું અપેક્ષિત છે.
વર્ગખંડમાં બાળકો વચ્ચે સલામત અંતર 2 મીટર કે 6 ફૂટ જળવાય તેવી બેઠક વ્યવસ્થા ગોઠવવી. પ્રત્યેક બાળક, સ્ટાફનો સભ્ય, વાલી કે મુલાકાતી યોગ્ય રીતે માસ્ક પહેરીને આવે, ટોળે ન વળે, હાથ ન મિલાવે તે સુરક્ષિત કરવું. શાળામાં પ્રાર્થના કાર્યક્રમ, રમતગમત, બાળસભા, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, મધ્યાહન ભોજન, મેળાવડા કે મિટિંગોનું આયોજન ન કરવું. શારીરિક સામાજિક અંતરના ધોરણોનું પાલન શાળામાં આવતા અને શાળામાંથી જતા બંને સમય સુનિશ્ચિત કરવું. વર્ગ અનુસાર પણ બાળકોને એક વર્ગને આપણે બહાર મોકલી શકીએ. એક સાથે બાળકો છુટ્ટી કે રિસેસના સમયે ન નીકળે એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. દરેક સમયે માસ્ક પહેરવા, શારીરિક અંતર જાળવવા અને હાથની સફાઈ કરવા માટેની સૂચનાઓનું પાલન કરવું. કોઈ પણ સામગ્રી, પાઠ્યપુસ્તકો હોય, નોટ હોય, પેન્સિલ, રબર, ટિફિન બોક્સ કે પાણીની બોટલ હોય, એ બીજા સાથે વહેંચવી નહીં કે બીજાની સામગ્રી લેવાનું ટાળો. તેમજ બહારના કોઈપણ વિક્રેતા પાસેથી ખાદ્ય સામગ્રી ખરીદવી નહીં તે સુનિશ્ચિત કરવું. ભોજન નાસ્તા પહેલાં અને પછી, વોશરૂમનો ઉપયોગ કર્યા પછી કે અન્ય બાહ્ય પ્રવૃત્તિ પછી હાથ સાફ કરવા. ઘરે પહોંચ્યા પછી પોતાને અને સામાનને સ્વચ્છ કરવા. હાથ મિલાવવા નહીં, મિત્રોને ભેટવું નહીં. છીંક કે ઉધરસ વખતે સલામતીના પગલાં લો. કોણી, માસ્ક, હાથ રૂમાલ, ટિશ્યુ પેપરનો ઉપયોગ કરવો. હવે શું કરવું અને શું ન કરવું, તો વિદ્યાર્થીઓ માટેની આ ખાસ વાત છે. નિયમિત સાબુ અને ચોખ્ખા પાણીથી 40 સેકન્ડ સુધી હાથ ધોવા. પાણીનો બગાડ કરવો નહીં. ઉધરસ અને છીંક ખાતી વખતે મોં અને નાક રૂમાલથી ઢાંકીને રાખો. માસ્ક યોગ્ય રીતે નાક સુધી ફરજિયાતપણે પહેરવું. હાથ મિલાવવાની જગ્યાએ નમસ્તે અથવા સલામની મુદ્રામાં અભિવાદન કરવું. બીજા વ્યક્તિથી 2 મીટર કે 6 ફૂટનું અંતર જાળવી ભીડમાં જવાનું ટાળવું અને ચિહ્નિત કુંડાળામાં ઊભા રહી પોતાના વારાની રાહ જોવી. તાવ, શરદી, ઉધરસ કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે તો માતા પિતા, શિક્ષકને જાણ કરો. નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જાઓ. સંપૂર્ણ સાજા ન થાઓ ત્યાં સુધી ઘરે રહો. શું ન કરવું, તો જાહેર સ્થળોએ થૂંકવું નહીં. વારંવાર તમારી આંખ, નાક કે મોંને અડશો નહીં. જાહેર સ્થળોએ ભેગા થશો નહીં. ટોળે ન વળો. બીમાર વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવશો નહીં. પ્રાણીઓ સાથે અસુરક્ષિત સંપર્કમાં ન આવવું. પોતાનું માસ્ક બીજાને આપવું નહીં. માસ્કને ધોયા વિના બીજી વાર ઉપયોગ કરવો નહીં. માસ્ક એકવાર ભીનું થાય તો તુરંત બદલી નાખવું. માસ્કને હાથ ન લગાડવો. સિંગલ ઉપયોગ માસ્કનો ફરીથી ઉપયોગ ન કરવો. સમૂહમાં બેસી નાસ્તો કરવો નહીં. શાળામાં જતા અને આવતા યોગ્ય અંતર જાળવવું. આ સૂચના માતા પિતા અને વાલીઓની કોવિડથી સુરક્ષા માટે છે. તો બાળકોની શાળાએ અવર જવર માટે પોતાના વાહનનો ઉપયોગ કરવાનું રાખો. અત્યારે વાહન માટેની સુવિધાઓ નહીં આપવામાં આવે ત્યાં સુધી સાર્વજનિક વાહનનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો અને પોતાના વાહનમાં બાળકોને મૂકી જવાનું રાખો. ચેપની શક્યતા ઘટાડવા વાલીઓ શાળાની અંદર જવાનું ટાળે. પરિવારમાં કોઈ સંક્રમિત લાગે તો બાળકને શાળામાં ન મોકલો. બાળકને વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય અને સફાઈના પગલાં વિશે શીખવાડો અને રોજિંદા જીવનમાં અમલનો આગ્રહ રાખો. અગર આ શરૂઆત ઘરથી થશે તો શાળામાં પણ એ જળવાઈ રહેશે. બાળકને ઘરેથી નાસ્તો, પીવાનું પાણી, માસ્ક અને હાથ રૂમાલ આપો. તે બીજા સાથે વહેંચે નહીં તેવું સમજાવો. નાસ્તામાં સ્વસ્થ ખોરાક, તાજા ફળો અને શુદ્ધ પાણી આપો. બાળકના માસ્ક નિયમિત ધોવાય અને એકવાર ઉપયોગ કરાતા માસ્ક બીજી વાર દરરોજ બદલાય તેની ખાતરી રાખો. બાળકને કોઈપણ વસ્તુનો સ્પર્શ કર્યા પછી હાથ ધોવાની ટેવ પાડો. હાથ ધોવાની યોગ્ય રીત શીખો. શાળાના આયોજનમાં પૂરતો સહકાર આપો. ધન્યવાદ. આભાર જાની સાહેબ. ટીએસ જોશી સાહેબ કંઈ પૂર્તતા કરે આપણી સાથે શેર કરવા માટે વિનંતી. એટલે અહીંયા વાલી માટેની સૂચના, વિદ્યાર્થી માટેની સૂચના, એસએમસીની સૂચના વગેરે છે એ આ પ્રેઝન્ટેશન બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર્સ મિત્રોના ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે. ત્યાંથી દરેક શાળાને પહોંચાડવું જેથી વાલી સાથે શું વાત કરી શકાય, વિદ્યાર્થી સાથે શું વાત કરવાની છે એમનો આપને ખ્યાલ રહે. કોઈ મોટું રોકેટ સાયન્સ નથી, પરંતુ એક ચેકલિસ્ટ હોય તો વાત કરતાં આપણને ફાવે એ હેતુથી મોકલી આપવામાં આવશે. એટલે કે શિક્ષક મિત્રો અને મુખ્ય શિક્ષક મિત્રો કે આપ સૌ આપના વાલી સાથે અને એસએમસીના સભ્યો સાથે ત્યારે આવતીકાલે શાળા શરૂ થવા જઈ રહી છે ધોરણ 6 થી 8 એ સર્વે સાથે આપ શેર કરશો. કારણ કે બાળકને શાળાએ આવવું
એ ક્યારને એ ઈચ્છિત છે કે હું ક્યારે શાળામાં જાઉં અને મારા મિત્રો સાથે કંઈક નવું શીખું. પણ એ પૂર્વે આપણને કેટલીક તકેદારીની વાતો ડૉક્ટર શ્યામ દવે સાહેબ અને રાજેન્દ્રભાઈ જાની સાહેબે આપણને વાત કરી. ડૉક્ટર TS જોશી સાહેબે આપણને પ્રેરણા આપીને પ્રોત્સાહિત કર્યા કે આપણી જે શાળાઓ છે, આપણો બગીચો છે, એ ફૂલ વગર એમને એમ મેકી ન ઉઠે એટલા માટે આપણે શાળાઓ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આ ટેલિકોન્ફરન્સમાં આપ સૌ ઉપસ્થિત રહી અને રાજ્યના તમામ પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકોને માર્ગદર્શિત કર્યા. એ બદલ આપ સૌનો આભાર. નમસ્કાર.